विवाद तो बाद कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत निज्जर ने बयान ते मंगी मुआफी। कहा गलती नाल बोले गए अजिहे बोल जिस नाल दुखिया पंजाबियों का दिल। पहला दस्सिया सी बेवकूफ कौम। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल की पेंशन ते मुख्यमंत्री के बयान के उत्ते भड़के सुखबीर। कहा जां तां साबित करो दावा, नहीं तो मंगो मुआफी जां मानहानि के केस के लिए रहो तैयार। अकाली दल ने जथेबंदक ढांचे का किया पुनर्गठन। प्रकाश सिंह बादल मुख सरप्रस्त और ब्रह्मपुरा सरप्रस्त एडवाइजरी बोर्ड और कोर कमेटी का भी किया ऐलान। इंसाफ मोर्चे ने याद दिवाया कुलतार सिंह संधवा नूं 1.5 महीने पुराना वादा। बेअदबी और गोलीकांड दे विच न्याय ना मिलण ते मंगिया अस्तीफा। पिछले महीने संधवा ने मोर्चे दे विच पहुंच के दिवाया सी जल्द इंसाफ का भरोसा। संगरूर दे विच प्रदर्शनकारियों ते बल प्रयोग। सीएम रिहाइश दे घिराओ दी कीती जा रही सी कोशिश। खेत मजदूर यूनियन दे कई लोग होए जख्मी। रिलीजिंग तो ठीक पहला फिल्म दास्तान ने सरहंद दे उत्ते रोक दी उठी मंग। एसजीपीसी प्रधान दी पंजाब सरकार तो डिमांड। संगत दीयां भावनावां दे मद्देनजर चुको कदम। पंजाब दे विच पिछले साल दे नालों 30% घटे पराली साड़न दे मामले। सरकार ने कहा साडियां कोशिशां लियाईयां रंग, साडे उपरालियां सदका ही मामलियां च आई गिरावट। खेड मैदान दी सूरमियां नूं सन्मान। खेड मैदान दे सूरमियां नूं सन्मान। टेबल टेनिस खिडारी शरद कमल नूं ध्यानचंद ते रैसलर विकास ठाकुर नूं दिता अर्जुन अवार्ड। हाकी खिडारी धर्मवीर सिंह नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके। फर्क तां पैंदे दे विच अज सब तो पहला गल मंत्री साहब दी। मंत्री साहब दे बोलां दी ते उस तो बाद उस दे उत्ते मंगी गई मुआफी दी। सूबे दे कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सिंह निज्जर विवादां दे विच ने ते इह सब होया है उन्हां दे वल्लों पंजाबियों बारे दिते गए एक विवादित बयान तो बाद। ते कैबिनेट मंत्री निज्जर ने फसली चक्कर ते घट रहे पानी ते बोलदियां पंजाबियों बारे इतराजयोग टिप्पणी कर दी। मंत्री निज्जर ने पंजाबियों नूं सब तो बेवकूफ कौम दस दिता। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੰਨੇ ਧੱਕੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕਣਕ ਕਰ ਲਓ, ਝੋਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। कैबिनेट मंत्री के इस बयान तो बाद किसान भड़क उठे ने ਅਤੇ ਮੰਗ हो रही है कि मंत्री निज्जर अपने इस बयान के लिए फौरन मुआफी मंगण। ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਖੈਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ, ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। पर बयान के कुछ घंटिया बाद ही इंद्रवीर निज्जर ने एक होर बयान जारी किया ते समूह पंजाबी जगत तो मुआफी मंग ली। भाव के विच मेरे को कुछ ऐसे बोल बोले गए जितना पंजाबियों दिल दुखिया और मैं तमाम पंजाबी जगत तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता। हालांकि मंत्री ने मुआफी तो मंग ली पर इस तो पहला किसानों ने मंत्री निज्जर सने सरकार ते खूब निशाने साधे। ये लोग जिहड़े ने इन्हां दा दोहरा चेहरा है। ये पंजाब च कुछ बयानबाजी करते हैं, गुजरात च कुछ करते हैं, दिल्ली कुछ करते हैं। सो ये बड़ा निंदनयोग बयान है। मैं समझदा हंकारी बयान है इन्हां दा। इंद्रवीर निज्जर पंजाब दे विच फसली विभिन्नता दे उत्ते बोल रहे सन। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाबियां तो बड़ी बेवकूफ कौम नहीं है। फिलहाल मंत्री की मुआफी ते मामला ठंडा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
खैर माफी मंग ली गई है, मामला ठंडा होएगा या नहीं, विरोधी किस तरीके नाल इस माफी नूं लैंदे ने वो भी देखना होएगा। खैर जदों एक बड़ा लीडर सूबे दा कैबिनेट मंत्री एक बयान दवे ते कुछ घंटियां बाद ही उस बयान दे उत्ते खेद जतावे या माफी मंगे, फिर फर्क तां पैंदा है। हुण अगे वधदे हां, सुखबीर सिंह बादल ने मुख मंत्री भगवंत मान दे बयान दे उत्ते सवाल चुके ने ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਵਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। कई विधायक ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था, अगर जीतते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है, कुछ बनता है, अगर हारते हैं तो 4.5 लाख या 5 लाख पेंशन है। प्रकाश सिंह बादल 8 बार रहे हैं, 8 बार MLA रहे हैं, और देख लो पहली की 75, बाकी 7 की 60-60 हज़ार। ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, NK ਸ਼ਰਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਲਖਬੀਰ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ, ਬੀਬੀ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਕਸ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, B ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, C ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਇਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਖਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਸਟਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਯੂਟੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਂਝਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਵਾਰਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਖੈਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। की मांग थी, हमें हमारी विधानसभा में 26 कमरे कम मिले हुए थे, पर केंद्र सरकार ने पिछली जो नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसमें ये माना था कि हमें मिलकर ज़मीन यूटी के साथ तय करनी है, वो हमने तय कर ली। अब वो ज़मीन ट्रांसफ़र के लिए हरियाणा ने पत्र लिख दिया और जल्द उसका निर्माण भी हम शुरू करेंगे। खैर, जो मुद्दा जमीन का होवे, मुद्दा दो सूबियां दे विचाले अहम चंडीगढ़ का होवे ते इस विचाले विधान सभा नूं लैके सियासत भखी होवे, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई एसजीपीसी दे वल्लों वीरवार तो दस्तखत मुहिम की शुरुआत की जा रही है। यह मुहिम बंदी सिखां ਦੀ रिहाई दे लई शुरू की जाएगी, जिस की शुरुआत लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर साहब तो होगी। इस मुहिम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा साहिबाना दे विच संगत तो दस्तखत करवाए जाएंगे ਅਤੇ सारे दस्तखत प्रधानमंत्री ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਲਿਖਣਗੇ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 23 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਰਹੰਦ। ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 25, 26, 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਰਹੰਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 9100 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਵਾਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਸਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 71304 ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 49907 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30% ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 49907 ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 27550 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ रिकॉर्ड हैगा, पर साड़ी कितने भी सुनाई नहीं की जा रही। स्पेशल अपील डाली थी सुप्रीम हाई कोर्ट में, सीएम डाली थी, तो उसमें कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे, इनको कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि भी जो पेटिशनर हैं, जो रेस्पोंडेंट है, दे विल रिस्ट्रेन फ्रॉम द डिस्पोजिंग द पेटिशनर। बट इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन लिया है कि भी हमारे जो लैंड जो पहले से हमारे नाम पे म्यूटेशन हो चुका है और इसमें हमने करीब 20 हेक्टर के आसपास में प्लांटेशन करवा भी चुके हैं पहले से ही, और इसके रिगार्डिंग हमने एडिशनल एफिडेविट भी कोर्ट में पहले डाला हुआ है कि भी हमारे लैंड नाम पे लैंड म्यूटेशन हो चुकी है और हम प्लांटेशन भी करवा चुके हैं। और जो इन्होंने जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है कि भी हम प्लांटेशन को बर्बाद करके, पूरे को ख़राब करके और इसमें बुआई करेंगे, तो ये जो चीज़ वो कर रहे हैं वो गलत है। और एक हाई कोर्ट के ऑर्डर का मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट करते हुए एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खैर ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 AK-47 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ AK-47 ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਖੈਰ ਜਦੋਂ AK-47 ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਖੇਪ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਖੇਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਕਿਲੋ ਤੇ 105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ 105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀਰੋ ਡੀਲਕਸ PB04W8226 ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਹਰੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 2 ਕਿਲੋ 105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਕਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ CIE ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਪ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। में बड़े ही बृहद किस्म का और किसी भी तरीके से दिल्ली की परेड से कम नहीं होगा। हमने कई नई चीज़ें वहाँ दिखाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं और सबसे बिल्कुल अनूठा प्रयास होगा जो भारत में किसी भी स्टेट पुलिस या CFPF के द्वारा नहीं किया जाता है, स्काई डाइविंग। और स्काई डाइविंग में हमने अपने लोगों को लगभग 2 महीने से ट्रेनिंग दे रखी है और बड़ी अच्छी, ताकि कहीं भी उनको यदि पैरा ड्रॉप करना हो किसी मिशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, ताकि वो भी इस विधा में पारंगत। कह रहे एक बड़ी परेड भी उत्थे देखने को मिलेगी ते जदों सरहद दे बिल्कुल नजदीक तुसी कह सकते हो कि गुआंढी मुल्क दी हिक दे उत्ते जाके इस तरीके नाल BSF दे वल्लों परेड कड्ढी जावे, स्थापना दिहाड़ा मनाया जावे, फिर फर्क तां पैंदा है। हुण अगे वधदे हां ते गल 3 नवंबर दे इतिहास दी करांगे। 3 नवंबर दा इतिहास जुड़िया होया है मिस वर्ल्ड दे नाल। जी हां, 3 नवंबर नूं प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बने सन। 3 नवंबर साल 2000। 3 नवंबर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।